हेलो पिलामाने वेलकम टू मेहर क्लासेस। आम मैंने आज कौन पढ़े ना प्लस टू रो जो हिस्ट्री अच्छी पृथ्वी इतिहास प्रथम अध्याय प्रथम चैप्टर आज आम मैंने पढ़ा ना इतिहास विषय आम कि आज जाना पिले बुझीगला ना इतिहास कौन इतिहासर उत्पत्ति किभली इतिहासर सृष्टि कपरी इतिहास कहले कौन ताहा आज आम यही प्रथम अध्याय आम बुझा पिले एवं आगको ता विषय कौन कहते आम पुस्तक ताहा आम जाना पिले बुझीगला देख विषयर नाम कौन देछि ना इतिहासर अर्थ और प्रासंगिकता कौन जाना कौन कही देख ना ग्रीक शब्द हिस्टोरिया पिले इतिहासर सृष्टि बा उत्पत्ति बुझीगला ये जो इतिहास आमर अच्छी ये इतिहासटी उत्पत्ति किभली होता ना से हूँ गोटे ग्रीक शब्द जोटा कि जार हिस्टोरिया से हिस्टोरिया रु सृष्टि होती कौन इतिहास ये इतिहास शब्दटी उत्पत्ति लाभ से हिस्टोरिया अर्थ पिले कौन ना हिस्टोरिया अर्थ हूँ अन्वेषण बा तदंत खोजा है ना से पन्न पन्न कर खोज जोटा कि से घटना घटी साराणी है से अन्वेषण कर जोटा कि खोज कौन होती आगरे कौन घटी कौन आम अन्वेषण करिकी जानिबा से पूर्व बा आमर भविष्य कौन घटी भविष्य कौन घटवाक जाऊँगी सेटा से अन्वेषण करेंगे इतिहासविद मैंने पिले बुझीगला देख इतिहास कौन कही ना सही आधार रे कहले अतीतर अन्वेषण लब्ध ज्ञान है पिले इतिहास बुझीगला ना सही आधार जदि आम कहवा अतीतर से जो अन्वेषण लब्ध ज्ञान टी पाइबा जो अन्वेषण जारी रखा आम जो खोजा ताहा हूँ पिले इतिहास जहाँ खोजिकी पाइबा से है इतिहास बुझीगला ओडिया समेत अनेक भारतीय भाषा इति बा अतीत शब्दर इतिहासर व्युत्पत्ति बुझीगला जदि आम कहवा कौन ना आम ये ओडिया समेत जदि अनेक भारतीय भाषा जदि देखा इति बा अतीत शब्दर ये इतिहासर उत्पत्ति है जदि ओडिया समेत जदि किसी भारतीय मान भाषा जदि देखा इति बा अतीत अतीतर घटना को जहाँ से पृष्ठरे लिखि जा जे पृष्ठरे लिखि ना सी है इतिहास ये हूँ आम ओडिया मान मतरे किंतु यही जो इतिहास कही ये हूँ ग्रीक शब्द से हिस्टोरिया जो आसी हिस्टोरिया अर्थ कौन ना अन्वेषण बा तदंत यहाँ पे इंपोर्टाट एग्जाम पढ़े है मन रख तेणु इतिहास आम संस्कृतिर अर्थ है अतीत संबंध ज्ञान तथ्य प्रमाण आधारित अतीतर व्याख्या और समीक्षा बुझीगला ना इंग्राजी तथ्य प्रमाण को सोर्सेस पिले कहुए बुझीगला इंग्राजी जो तथ्य प्रमाण को पिले कौन कहुए सोर्सेस बोली कहुए देखूँ आग को कौन कही ना ऐतिहासिक अतीत समाजर रूपकल्प दिए मात्र तापाई आधार है तथ्य प्रमाण अर्थात इतिहास कौन सी मनगढ़ा कहानी नुहे पुणी इतिहास जेहेतु अतीतर कहानी एवं घटना गुड़ी को घटवार बहु वर्ष पर लिखा जाए ताको नहीं भिन्न भिन्न मत रही कौन अस्वाभाविकता नहीं बुझीगला ना इतिहास गोटे पिले मनगढ़ा कहानी नुहे इतिहास माने जहाँकि आम पूर्वपुरुषों गाथा जहाँकि पूर्वर घटी जा सारी अच्छी जहाँकि जो तथ्य प्रमाण आधार करी जहाँ किसी व्याख्या बा समीक्षा किसी तथ्य प्रमाण जहाँ पाई आम किसी रूपकल्प देकी जार आधार आम गोटे कौन ना गोटे लेखा बा लेखनी पाई अच्छे बुझीगला से इतिहास जहाँकि आमर पूर्वपुरुषंकर गाथा गाई थाए से इतिहास जहाँकि आमर पूर्वपुरुष मानकर कला संस्कृति कार्यकलाप को दर्शाई थे ताहा है पिले इतिहास बुझीगला जदि इतिहास न था आम आस्ते आस्ते कौन होता ना आम पूर्वपुरुषंकर गाथा लोप हो जाता जो भली भाव एबे द्रुत गति बढ़ी चली मॉडर्न एज से भली भाव में कौन हम ना इतिहास एबे कौन होती सबू म्यूजियम हो गला पिले म्यूजियम रे जाकि देखा मिलूँ इतिहास आउ गाँ गहली की जीव जदि कि कौन सहर को जीव एते कलाकार देखना आजिकल सब ऑनलाइन जुग हो गला पिले ऑनलाइन रे ही सब देखा मिलूँ ऑनलाइन रे ही से चित्र होची ऑनलाइन रे ही पाठ पढ़ा होची से पूर्वपुरुषंकर से झाटीमाटी कुड़िया से झाटीमाटी कागज रे तैयारी से कागज पत्थर रे तैयारी मूर्ति एवं स्वप्न पलटि गला पिले जहाँकि दिन को दिन आहरी
କ'ଣ ହେଇଛି ଲଭ୍ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଦେଖୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କହିଛି ପିଲେ ସେ ଇତିହାସ ନା ଇତିହାସ ଯେହେତୁ ଅତୀତର କାହାଣୀ ଏବଂ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟିବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ପିଲେ। ଇତିହାସ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅତୀତର କାହାଣୀ ବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟିବାର ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ପିଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିବାରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଅତୁଟ ରଖି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇପାରେ ପିଲେ। ହେଲା, ଯଦି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଅତୁଟ ରଖି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇତିହାସ ପିଲେ ଲେଖାଯାଇପାରେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ବହୁତ ଇତିହାସବିତ୍ ମାନେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଲେଖିଥାନ୍ତି ଇତିହାସ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ନା ସେହି ଇତିହାସ ଆଧାରରେ କହିଲେ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସର୍ବମାନ୍ୟ ହେବାର ବା ଇତିହାସରେ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ କୁହାଯିବାର କୌଣସି ପରମ୍ପରା ନଥାଏ। ଏହା ପ୍ରତିଥର ନୂଆ ଭାବରେ ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ତଥା ତହିଁରେ ସ୍ଥାପିତ ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ତଥାରେ ସ୍ଥାପିତ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆଗ କାଳରେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ କି ଯଦି ଜାଣିନ ତ ଘରେ ସେ ଦାଦା କିମ୍ବା ବାପାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ। ନା ତୁମମାନେ ଆଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବ ସେଇ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ି ଆସିଥିବ ନା ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲେଖାଯାଏ ଇତିହାସର ଗାଥା। ଆଗକାଳରେ ଏଇ କାଗଜ କଲମ ନଥିଲା ପିଲେ, ଥିଲା କ'ଣ ନା ସେହି ଇଙ୍କ ସେହି ଥିଲା ଯାହାକି ସେଇଟାକୁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲେଖି ସେଇ ଗାଥାକୁ ସେ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଯାହାକି ଇତିହାସକୁ ଦର୍ଶାଉଅଛି ପିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆଗକାଳରେ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଆଉ ଲେଖୁନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେଣି ପିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁଛେ ନା କାଗଜ ଆଉ କଲମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସେଇ କାଗଜ କଲମ ପିଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ବି ଦିନକୁ ଦିନକୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଏବେ ଖାଲି ସବୁ କ'ଣ ଆସିଲାଣି ନା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେଲାଣି। ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। ଆମେମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏହା ପ୍ରତିଥର ନୂଆ ଭାବରେ ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ତଥା ତହିଁରେ ସ୍ଥାପିତ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ବା ଜେନେରାଲାଇଜେସନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ହେଲା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଇତିହାସ କଥାକୁ। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା ଇତିହାସର ଦର୍ଶନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତାକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଇତିହାସ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ନା ଇତିହାସର ଦର୍ଶନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଇତିହାସ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ି ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତର ସଂଗଠିତ ହେବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଇତିହାସ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଯଦି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଯାଏ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ। ଆରେ ପିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବି ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପରୁ ବୁଝିବା ରାଜା ବିନ୍ୟ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ନା ଯାହା କଥା ବି ନିଅ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ରାଜା ବି ନିଅ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଥାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଦରବାରରେ ପିଲେ ଦେଖିବ ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶ ବା ନବରତ୍ନ ବା ଏଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି ସେଇଭଳି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଥାନ୍ତି ପିଲେ। ସେଇ ପଣ୍ଡିତମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବା ସେଇ ତାଙ୍କର ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ତାଙ୍କର ସେଇ ପଣ୍ଡିତ ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରବାରରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ତାଙ୍କ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବା ତାଙ୍କର ସେଇ ନବରତ୍ନ ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେ ଦରବାରରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ପିଲେ ରାଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାହା ତ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ସେମାନେ ଗୃହ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ପିଲେ ଲେଖି ଯାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ଗାଥା ସେଇ ରାଜାଙ୍କର କାହାଣୀ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏବେ ଗପ ଭଳି ପିଲେ ପଢ଼ୁଛେ। ବୁଝିହେଲା। ଇତିହାସ ମାନେ ଗପ ଯାହାକି ସେଇ ପୁରାତନ ବା ପୂର୍ବତନ ଯାହାକି ହେଇଅଛି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ପିଲେ। ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ କହିଛି ନା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତରେ ସଂଗଠିତ ହେବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଇତିହାସ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଏ ପିଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତା'ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି କି ନାହିଁ
ଇତିହାସ ଲେଖନ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ବେଳେ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମହତ୍ତ୍ୱ ପାଏ? ସମୟ ବଦଳିବା ସାଙ୍ଗରେ ଇତିହାସ ଗବେଷଣା ଓ ଅଧ୍ୟୟନରେ କିପରି ବିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ସେସବୁ କଥା ଇତିହାସ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଇତିହାସ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅବଧାରଣା ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ତଥା ଆମୋଦଦାୟୀ କରିଥାଏ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା ନା ଇତିହାସ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅବଧାରଣା ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥାଏ ପିଲେ, ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଆମୋଦଦାୟୀ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଏତେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରାଇ ଦିଏ କି ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେଇ ଆମର ଗାଥା ଏବଂ ଆମର ସେଇ ପୂର୍ବ ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ କରିଦିଏ ବା ଏତେ ଆମୋଦକର କରିଦିଏ ନା ସେ ଥରେ ଯଦି କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଇ ଗପଟି ପଢ଼ିବ ନା ସେ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇତିହାସ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ସେ ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଥା ଭିତରୁ ପିଲେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯାହାକି ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ନା ଅତୀତ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନର ଏକ ସ୍ୱକୀୟ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ୟୁରୋପୀୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଇତିହାସ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପିଲେ। ନା କ'ଣ କହିଲା, ଯଦି ଅତୀତ ଭାରତରେ ଯଦି ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ ତା'ର ସ୍ୱକୀୟ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପୀୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପ ମାନେ ଭାରତକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଦେଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଇତିହାସ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା ସେମାନେ କଲେ। ଯାହାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବା ସେଇ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସବିତ୍ ମାନେ ଯାହା ଲେଖୁଥିଲେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ, ଏଇଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇଟା ତୁମର ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମିତ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ହେରୋଡୋଟସ୍ ପ୍ରାୟ 484 ମସିହାରେ ଯାହାଙ୍କର 484ରୁ 424 ହେଲା, 424ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 484ରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବକୁ ତାଙ୍କ ଐତିହାସିକ ବା ଇତିହାସ ପାଠର ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିଏ ନା ଦେଖ ହେରୋଡୋଟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଫାଦର ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଇତିହାସର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଏଇ ହେରୋଡୋଟସ୍ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ୱାର୍ସ ଶୀର୍ଷକରେ ପ୍ରଥମ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ନା ଏଇ ହେରୋଡୋଟସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ ନା ୟାଙ୍କୁ ତ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଇତିହାସର ଜନକ ବା ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ୱାର୍ସ ଶୀର୍ଷକ ନାମକରେ ପ୍ରଥମ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ଯିଏକି ରଚନା କରିଥିଲେ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ସେଇ ଇତିହାସକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେଇ ପୂର୍ବ ବା ପୁରାତନ ଗାଥାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ୱାର୍ସ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ଗ୍ରୀସ୍ ପାରସ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ବିବରଣୀ ରହିଥିଲା। ନା ସେଇ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ୱାର୍ସ ଯେଉଁ ସେ ରଚନା କରିଯାଇଥିଲେ, ନା ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା 100 ବର୍ଷର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଘଟିଯାଇଥିଲା ଗ୍ରୀସ୍ ମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପାରସ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଯାଇଥିଲେ ପିଲେ। ବୁଝିଲା। ଗ୍ରୀସ୍ ମାନଙ୍କର ପାରସ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କାହାଣୀ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ୱାର୍ସ ନାମକ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ପିଲେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣମାନ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ତୃତ ହେବାକୁ ବସିଲା, ହେରୋଡୋଟସ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଇତି ରଖିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁସ୍ତକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ନା କ'ଣ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟେ ଲେଖିଥିଲେ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ୱାର୍ସ, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ, ସେ ଯେଉଁ 100 ବର୍ଷର ସେଇ ଗ୍ରୀସ୍ ପାରସ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ସେ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ସେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପୁସ୍ତକରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକଟା ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା ବା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲେ, ଜାଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜିଜ୍ଞାସା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜିଜ୍ଞାସା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ତା ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନା କ'ଣ ହେଲା ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣମାନ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ତୃତ ହେବାକୁ ବସିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମନେକର ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କୁହାଗଲା ତମ ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ, ବୁଝିହେଲା, ତମ ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଗୋଟେ କାହାଣୀ କୁହାଗଲା, ନା ଏଇଠି ଏହା ଅଛି ସେଇଠି ସେୟା ଅଛି, ତମମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯଦି ଜାଣିଛ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗାଥାଟା ଶୁଣିବ ପରଦିନ ସକାଳେ କ'ଣ କର ଯାଇକି ଟିକେ ନଜର ପକାଇକି ଆସ କି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି
ନା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା ସେଇ ଗ୍ରୀସ୍ ବା ପାରସ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କାହାଣୀର ବିବରଣୀ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ କ'ଣ କଲେ ନା ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ବିସ୍ତୃତ ହେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ବିସ୍ତୃତ ହେବାକୁ ବସିଲା ତ ହେରୋଡୋଟସ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଇତି ରଖିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଯାହାକି ସେ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ନା ପଦ୍ୟ ରଚନାରୁ ତଥା କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାହାଣୀରୁ ଭିନ୍ନ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଇତିହାସର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେ ଲାଭ କଲା। ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ପଦ୍ୟ ରଚନାରୁ ତଥା କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାହାଣୀରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ବାହାର କଲେ ତାପରେ ଇତିହାସର ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଥିଲା। ମାନେ ଇତିହାସରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାକୁ ତାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଦିନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇତିହାସର ରଚନା ଶୈଳୀ ଗଦ୍ୟ ଓ ଆଧାରିତ ଓ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପଦ୍ୟ ରଚନାରୁ ସେ କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। ପଦ୍ୟ ରଚନାରୁ କ'ଣ କଲେ ସେ ଗଦ୍ୟ ହିସାବରେ ବା କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଠାରୁ ମନରେ ଭାବି କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ କାହାଣୀ ହିସାବରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାକି ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେହି ଦିନରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା ସେ ପଦ୍ୟରୁ କାହାଣୀ ଯେଉଁ ଆଣି ସେ ଗଦ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସେହି ଦିନରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇତିହାସ ରଚନାର ଶୈଳୀ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇ ରହି ଆସିଗଲା ହେଲା। ତମାନେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ପଢ଼ ଯେମିତି ପଦ୍ୟ ଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇତିହାସକୁ ସେଭଳି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ପଦ୍ୟକୁ ଏକାଙ୍କିକା ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଥିବ ତାକୁ ଆଣି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ପଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଥାଏ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ହଁ ଯେଉଁ ଢେଗ ଭଳି ଏମିତି ଥିବ ସେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଲେଖନ୍ତି ଆଗକାଳେ ସେଇଭଳି ପଦ୍ୟ ଭାବରେ ପିଲେ ଚାଲେ ବେଶୀ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇକି ଲେଖନୀ ବା ତାଳପତ୍ର ପଥିରେ ଥିଲା ଇଏ ଯେଉଁ ତାକୁ ସଂକଳିତ କରି ସଂଗ୍ରହିତ କରି ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା 100 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗାଥାକୁ ଇଏ ଆଣି ଗଦ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଗଦ୍ୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପଦ୍ୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବ ପିଲେ ଲୋକମାନେ ଆଗକାଳରେ ଏତେ ପଣ୍ଡିତ ନଥିଲେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିଆ ନଥିଲେ କେବଳ ଯେଉଁ କିଛି ପଣ୍ଡିତ ବା ବୁଦ୍ଧିଆ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜୁତି ସେଭଳି ସେ ସମୟରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସେଇଭଳି ସେମାନେ ଗଦ୍ୟ ହିସାବରେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ନା ଆଗକାଳେ ଭାଗବତ କଥା ଜାଣିଥିବ ତୁମମାନେ ଭାଗବତ ଯେଉଁଠି ଗାନ କରାଯାଏ ଭାଗବତ ଯେଉଁଠି ପାଠ କରାଯାଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଏରିଆର ଲୋକ ସେଠାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଲା। ଯେଉଁ ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ଥିବ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଭାଗବତ ଗାନ କରନ୍ତି ବା ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ବୁଝିବା ଆଶାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ସେଠାରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆଶାରେ ସେ ପଦ୍ୟକୁ ଗଦ୍ୟ ହିସାବରେ ବୁଝିବା ଆଶାରେ ବହୁ ଲୋକ ଆସି ସେଠାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଗାଥା କଳ୍ପନା ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ସେଇ ପଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଆଣି ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ଆଉ ଟିକେ ପିଲେ ବଢ଼ିଗଲା ବୁଝିଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପାଠ ସହଜ ଲାଗେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗେନି ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ସେ ପଦ୍ୟରୁ ସେ ଗଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେହି ଦିନରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଗଦ୍ୟ ହିସାବକୁ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସର ଜନକ ବୋଲି କୁହାତ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନଠୁ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ସେଇ ପଦ୍ୟ ରଚନାରୁ ଶୈଳୀଟି ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଏତିକି ଆଧାରିତ ହୋଇଗଲା ଗଦ୍ୟ ଭାଷାରେ ଏତିକି ଆଧାରିତ ସେ ଇତିହାସ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇ ରହି ଆସିଛି। ନହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଛେ ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମେ ପଦ୍ୟ ଭାବରେ ଏବେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତେ ପିଲେ ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ନା ପାର୍ସିଆନ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ପାର୍ସିମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଫରାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରସୀ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ନା ସେ ପାର୍ସିଆନ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ତାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ରହିଥିଲା କାହାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ହେରୋଡୋଟସଙ୍କ ଲିଖିତ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ପିଲେ ବୁଝିହେଲା। ଯେଉଁ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ସିଆନ ୱାର୍ସ ହେଲା। ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ସିଆନ ୱାର୍ସରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କ ସେ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ପାର୍ସିଆନ ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବିବରଣୀ ବା ଯୁଦ୍ଧ କଥା ସବୁ ସେଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବା ସେଇ ହେରୋଡୋଟସ୍ ସେଠାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ତତ୍କାଳୀନ ବୌଦ୍ଧିକ ବର୍ଗକୁ ପିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା। ନା କାଁ କଲା ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସେ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ସେମାନେ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ହେଲା। ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥ ପିଲେ
तार हेरोडोटस समकालीन अन्य जन आउ जन ग्रीक दार्शनिक किए थे ना थ्यूसीडाइस जे कि 396 ख्रीष्टपूर्व जन्म और 460 ख्रीष्टपूर्व मृत्यु होते है ना ये कौन कले ना से लिखिले हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वार हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वार नामक ये गोटे कौन कहते ना जार युद्ध कहानी सहित कारण गुड़िक दर्शाई ये भी गोटे से पुस्तक लिखिले प्रथम कौन लिखिले ना हिस्ट्री ऑफ द पार्सियन वार्स जे कि लिखिले हेरोडोटस किंतु जेतेबेले से किए आसिले ना ये जो बौद्धिक वर्ग आसिले एमान को जेतेबेले संतुष्ट कर पारिला नहीं से गाथा ना कौन पाई युद्ध है कहीं है एम जितेबाला कारण टे तदंत करने को चाहिए कारण जितेबाला खोजा बसिले तो तांकर समकालीन दार्शनिक किए आसिले ना थ्यूसीडाइस कौन कले ना से कारण युद्धर कारण कौन से कौन कले ना हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वार्स नामक एक पुस्तक से सेठारे दर्शाइले बा बुझाइले सेठारे बा से पुस्तक गोटे लिखिले से पुस्तक से तांकर युद्धर कहानी सहित कारण गुड़िक से दर्शाई है अर्थात हेरोडोटस इतिहास पुस्तक जदि कौन घटी ताकू प्राधान्य दि जाइए थ्यूसीडाइस पुस्तक कौन सहित कहीं घटनाटी घटी ताकू महत्व दिगला पिले बुझीगला ना हेरोडोटस पुस्तक कौन है ना हेरोडोटस जितेबाला पुस्तक लिखिते जदि कौन घटी से समय से राजा समय कौन घटी से लिखिले किंतु थ्यूसीडाइस पुस्तक कौन है ना से कौन घटी तो लिखिते से हेरोडोटस कहानी को नहीं से कौन घटी लिखिले किंतु कहीं घटी कारण कौन ताहार कौन होता बोली महत्व ये जो हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वार्स पुस्तक से महत्व दिगला यही दुई प्रश्न सहित किए केबे केउठारे ओ किए केबे केउठारे भली 3 गोटी प्रश्न मिसी अतीतर कथ्य को एक मठ रूप स्वरूप प्रदान कले पिले बुझला ना किए केबे केउठारे ये जो 3टी क्वेश्चन आसे ये जो 3टी प्रश्न आसे ये आमे केउठी पाइबा ना थ्यूसीडाइस पुस्तक रे हला ना आज पर्यंत यही 5टी प्रश्न व्हाट व्हाई हु व्हेन एवं व्हेयर इतिहास रचनार मेरुदंड रही आसी यही 5टी प्रश्न पिले बहुत इंपोर्टेंट है ये 5टी प्रश्न कौन करे ना सब दर्शाए कौन पाई घटे कहीं घटे किए से समय राजा थिले केते बेले कौन थिले केउठारे हेइथिला एई सब युद्ध बा से क्वेश्चन जो प्रश्न पचारा जाए पिले ये है देख ना इतिहास को नहीं जितेबाला यही 5टी प्रश्न पचारा जाए बा करा जाए तार उत्तर इतिहास जना पड़े तार उत्तर कौन ना इतिहास जना पड़े जहाँ को आम इतिहास अर्थ बोली कहीपर ए कहार कि इतिहास अध्ययन बेले एड़ी दि जाए न पारे जदि एठी भी गोटे एड़ी देवा ये जो 5टी प्रश्न मध्यरु तो आम सठिक उत्तर पिले किछि पाई परिबा नहीं पाइबा किंतु क्वचित पाइबा पिले संपूर्ण भल भाव उत्तर पाई परिबा नहीं देख मनकर कपिलेन्द्र राजा समय है कपिलेन्द्र राजा समय कौन राजनीति चलता समय कौन युद्ध चलता कहीं से युद्ध है कौन पाई है ये प्रश्न आसे कि नहीं पिले मन में हाँ से ही भली देख नेक्स्ट कौन कही ना सबुगुड़िक समान महत्व मिलिले इतिहास कार्य और कारण मध्य रही संबंध को सुस्पष्ट करिवो घटनाटीए घटिले ता पछरे एकाधिक कारण रही थे कार्य और कारण मध्य संबंधर विशद आलोचना है इतिहास पाठर मूल उद्देश्य बुझेगा ना कार्य और कारण मध्य संबंधर विशद आलोचना होची इतिहास पाठर मूल उद्देश्य एटा तुम लंकुशिन भी दे पारे ना इतिहास पाठर मूल उद्देश्य कौन बुझीगला सर्ट क्वेश्चन भी दिए लंग क्वेश्चन भी दिए भल भाव में बुझ एवं आराम से बसिकी चिंता करी उत्तर लिखिपार तुम मैंने देख इतिहास जदियो अतीतर एक समीक्षात्मक अध्ययन वर्तमान तहिरु बाद पड़े नहीं इतिहास अतीतर घटना हेले सुधा तहिरे लेखक तार दृष्टि एवं तार प्रश्न सब वर्तमान कालीन बुझेगा ना जदि इतिहास घटनाटा जदि पुरातन हुए बा इतिहास घटना जदि अतीतर होता है किंतु जो लेखक लिखि थे बा जो लेखक से इतिहास गाथा आनिकी लिखि था से सब प्रश्न गुड़िक कि आसो ना वर्तमान कालीन प्रश्न आसो से सम्मुखीन होता समस्या गुड़िक वर्तमान जितेबाला से समस्या होता है से सब प्रश्न कौन हुए ना वर्तमान प्रश्न सब आसे तेणु
ଇତିହାସ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତୀତର ଅଧ୍ୟୟନ ମାତ୍ର। ବୁଝିଲା ନା ସେ ଅତୀତର ଅଧ୍ୟୟନ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟରୁ ନା ଅତୀତର ସେ ଅଧ୍ୟୟନ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଐତିହାସିକ ଏକ ସୁଖଦ ଭବିଷ୍ୟତର କଳ୍ପନା କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତୀତର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା ନା ଏହି ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭଳି ଇତିହାସ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୂଆ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନବ ବିଶ୍ଳେଷଣମାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା ନା ଯଦି ବିଷୟ ଭଳି ଇତିହାସ ସମୟ ସହିତ ଆମେ ତାଳ ଦେଇ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ନୂଆ ଯୁକ୍ତି ଅଭିନବ ବିଶ୍ଳେଷଣମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବ। ଡାକ୍ତର ଯେମିତି ରୋଗର ବେଳେ ଉପଶମ ଦେବା ଲାଗି ସମସ୍ୟାର ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଐତିହାସିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ଚେରକୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ ବୋଲି। ବୁଝିହେଲା ନା ମନେକର ତୁମକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା କି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲା, କିଛି ରୋଗ ହେଲା, ଡାକ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ। ତା ପାଖକୁ ଗଲେ କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, କାହିଁକି ହେଉଥିଲା, କେତେ ଦିନ ହେଲା, କ'ଣ ବି ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ କି ନାହିଁ? ସେଭଳି ନା ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ସେଇଭଳି ତୁମେ ଯଦି ମନେ ମନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଲେଖିଦେବ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ନିଆଯାଏ ବା ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ କରି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯିବ ତୁମମାନେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଇତିହାସବିଦମାନଙ୍କର ନା ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ଉଙ୍କି ଦିଏ। ହ୍ୱାଟ୍, ହ୍ୱାଏ, ହୁ, ହ୍ୱେନ୍, ହ୍ୱେୟାର୍। ଏଇ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ପାଇଗଲେ ସେମାନେ, ସେ ଇତିହାସବିଦ ମାନେ, ତାହେଲେ ତୁମର କାହାଣୀ ହେଇଥାଉ ମଧ୍ୟ ସେ ସତ୍ୟ ହେବ। ବୁଝିହେଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ପୁଣି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ପିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ଯାଇକି ତାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଚାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଦେଖ, ଏହି ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭଳି ଇତିହାସ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୂଆ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନବ ବିଶ୍ଳେଷଣମାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ। ଦେଖ, ଡାକ୍ତର ଯେମିତି ରୋଗର ଉପଶମ ଦେବା ଲାଗି ସମସ୍ୟାର ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଐତିହାସିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ଚେରକୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ। କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବେ ନ ଦେଖି ତାର ମୂଳକୁ ଦେଖିବା ହୁଏ ଐତିହାସିକତା। ଏହା ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରେ। ଦେଖ, ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛି ପିଲେ ନା ଐତିହାସିକ R.G. କଲିଙ୍ଗଉଡ୍, ଐତିହାସିକ R.G. କଲିଙ୍ଗଉଡ୍ 1989ରୁ 1943ଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇତିହାସ ହେଲା ସମକାଳୀନ ଇତିହାସ। ନା ଏଇ R.G. କଲିଙ୍ଗଉଡ୍ ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ? R.G. କଲିଙ୍ଗଉଡ୍ ଯେଉଁ এই ঐতিহাସିକ R.G. କଲିଙ୍ଗଉଡ୍ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ କି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇତିହାସ ହେଲା ସମକାଳୀନ ଇତିହାସ। ବୁଝିହେଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇତିହାସ ହେଲା କ'ଣ ପିଲେ ନା ସମକାଳୀନ ଇତିହାସ। କାରଣ କ'ଣ ନା କାରଣ ହେଉଛି ପିଲେ ନା ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅତୀତର ସିଂହାବଲୋକନ କରେ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯଦି ଜାଗାରେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ଅତୀତର ସେଇ ଗାଥା ବା ସିଂହାବଲୋକନ କରିଥାଏ। ଅତୀତର ଗାଥାକୁ ଇଏ ଆଣି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଅତୀତକୁ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦ ଦେଇ ଇତିହାସ ରଚନା ସମ୍ଭବପର ପିଲେ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲା, ଯେମିତି ଅତୀତକୁ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବାଦ ଦେମା ତ ଇତିହାସ ରଚନା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଇତିହାସ ଅର୍ଥ ଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ବୁଝିଲା ନା ଇତିହାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇତିହାସର ଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଠି କହିଲା ହେଲା। କାରଣ କ'ଣ ଦେଖ ନା ଐତିହାସିକ E.H. କାର୍, ଏଇଟା ଛୋଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା ଆସେ ମନେ ରଖିଥାଅ ନା ଐତିହାସିକ E.H. କାର୍ ଯିଏକି 1892 ମସିହାରୁ 1982 ଇତିହାସକୁ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଅସରନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବୋଲି ପରିଭାଷିତ କରନ୍ତି ହେଲା। ନା ଐତିହାସିକ କିଏ? E.H. କାର୍ ଯିଏକି 1892 ମସିହାରେ 1892 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1982 ମସିହାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଅସରନ୍ତି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଯେଉଁକି ସରୁନାହିଁ ହେଲା, ଯେଉଁ ଅସରନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେ ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରିଭାଷିତ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନଏଣ୍ଡିଂ ଡାଇଲଗ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ହେଲା। ନା ଦେଖ, କେବଳ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବିଭାବର
आत्मचूल अध्ययन है इतिहासर पाठ्य सामग्री बुझेगा ना केवल राजनीति नुहे बरं प्रकृति समाजर समस्त विभाग आत्मचूल अध्ययन है इतिहास पाठ्यर सामग्री तेणु राजा और राजत्वर अतीतर आरंभ कर विज्ञान गणित खेल जीवजंतुर अतीत जाए समस्त इतिहास अध्ययन परिधि भितर यह इतिहास प्रासंगिक को दर्शाई पिले बुझेगा ना इतिहास परिधि भितर ही समस्ते इतिहास रु कहीं बात पड़े ना कि इतिहास अच्छी ना कि युवपीढ़ी अच्छी इतिहास बिना युवपीढ़ी मध्य संभव नुहे जदि भी अच्छी ताहार इतिहास निश्चय रही तमानकर परिवार मध्य देखी किसी मानकर ना इतिहास थाए पिले बुझेला इतिहास होची से कल्पना धारार आदर्श इतिहास बिना अन्य किसी संभवपर नुहे।